جو بھی کوتاہی میں شامل تھے انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا گیا کہ یہ اوپن اینڈ شاٹ کیس ہے. دیکھیں اس کو لمبے عدالتی چکروں میں نہ ڈالیں. ہمیں پاکستان کا عدالتی نظام ہم سب کو پتہ ہے. ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن احتجاج ہم کرتے ہیں. ہم اسپتالوں کو بند کرنا بھی نہیں چاہتے. ان قاتلوں کو، ان بلوں کو، ان سودخوروں کو، ان ظالموں کو سزا دو، سزا دو، سزا دو. اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ ذلیل ہو کے رہیں گے. جو کلپریٹس ہیں یہ ذلیل ہو کے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. NK نیوز کے ساتھ میں ہوں رضوان قریشی. جی ناظرین، کچھ دن پہلے ڈاکٹر وردہ قتل کیس ہوا اور آج ایک اہم پیش رفت آئی ہے کہ کل وحید بلا مرکزی جو ملزم تھا اس نے پٹیشن دائر کر دی ہے دہشت گردی کی عدالت میں اور ضمانت کے لیے پٹیشن دائر کی ہے. تو آیا اب اس کا کیا فیصلہ آئے گا اور قانون پاکستان میں کیا ہے، اور اسی حوالے سے آج کچھ تنظیمیں یہاں پہ DHQ میں آئی ہیں اور پروٹیسٹ کرنے آئی ہیں اور یہ یقین دینے آئی ہیں کہ ہم ڈاکٹر وردہ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے تنظیموں کے رہنماؤں کا، آئے میرے ساتھ چلتے ہیں. We want justice! We want justice! We want justice! ظالموں جواب دو! خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو! خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو! خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو! خون کا حساب دو. ایک کو دیا مار. On behalf of my community میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، ساری تنظیمات کا. آپ لوگ یہاں آج تشریف لائے اور ہمارے دکھ درد کا حصہ بنے. ابھی آپ جا کے دیکھیں جو کرائم سین ہے وہاں پہ پینٹ ہو رہا ہے. کیا یہ لیول ہے انویسٹیگیشن کا؟ ہماری نظریں لا انفورسنگ ایجنسیز پہ ہیں اور کڑی نظر رکھی ہوئی ہے ہم نے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر وردہ کے کیس میں انتہائی ایمانداری اور صاف و شفاف طریقے سے انکوائری کی جائے کہ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتے ہیں اللہ کی ذات ان کو انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ ذلیل ہو کے رہیں گے. جو کلپریٹس ہیں یہ ذلیل ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. آج DHQ اسپتال میں ایک مظلوم، ایک شہید ڈاکٹر وردہ کے کیس میں احتجاج ہو رہا ہے. میرا ایبٹ آباد کی انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہوگا کہ جب ایک کیس سامنے ہے، قاتل سامنے ہے، قتل کی نوعیت آپ کے سامنے ہے، ایک ملازمہ کو گورنمنٹ آفس سے اغوا کیا گیا، اس قسم کے کیس جو ایبٹ آباد ایک پرامن شہر تھا، بڑھتی ہوئی وارداتیں ایبٹ آباد کے امن کو، ایبٹ آباد کے شہریوں کو پریشان کر رہی ہیں. حال ہی میں 3 بچوں کا کیس اور ایک قاری کا کیس، اس ایبٹ آباد میں اس امن کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس قسم کی وارداتوں کو پنجاب کی طرح ڈیل کیا جائے. قاتل کو، ظالم کو کیفرے کردار تک پہنچاؤ. یہ ایبٹ آباد کے شہری، ایبٹ آباد کے امپلائیز، ایبٹ آباد کی تنظیموں کا مطالبہ ہے. ہم ڈاکٹر معظم صاحب کو، اظہر خان جدون صاحب کو اور ان کی تمام قیادت کو اور حقیقہ کے تمام تنظیموں کو وابڈہ یونین کی طرف یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے آپ کے ساتھ ہیں. آل امپلائیز کے پلیٹ فارم سے، آل حقیقہ کے پلیٹ فارم سے یہ تنظیمیں آپ کو یہ وارننگ دیتی ہے کہ ہماری بہن کا جو سیدھا سادہ کیس ہے، ان قاتلوں کو، ان بلوں کو، ان سودخوروں کو، ان ظالموں کو سزا دو، سزا دو، سزا دو. وحید بلے کو، وحید بلے کو ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے.
जब तक उन लोगों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, ये एहतजाज इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन एहतजाज हम करते हैं। हम अस्पतालों को बंद करना भी नहीं चाहते और हम आवाम को अस्पताल में भी और बाहर भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इस केस का नतीजा क्या होगा। हमारी डॉक्टर को यहाँ से अगवा किया गया, एक घर में रख के उसको शहीद किया गया और उसके बाद उसका जनाजा जो है वो एक जंगल में ले गए। ये आज ज़दे आम है, यानी आप एक आम शहरी एबटाबाद से पूछें तो वो भी आपको बता सकता है कि ये कत्ल कैसे हुआ, किन लोगों ने किया। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ये इंतजामिया, ये पुलिस किस चीज की तशवीश कर रही है। एक हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, JIT बनी है तो वो किस चीज को प्रोब कर रही है? वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोब कर रही है तो इन जालिमों को बचाने के लिए कर रही है। इस प्लेटफार्म पे जो हकीका का प्लेटफार्म है उसके ज़रिए में अपनी तंजीम की तरफ से, जो हमारी टीचर्स की, ऑल प्राइमरी टीचर्स एबटाबाद की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस केस के सिलसिले में जो भी आप फैसला करेंगे इंशाअल्लाह एबटाबाद आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेगी। इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं कि देखें, ये जैसे जुल्फ़िकार साहब ने पहले कहा है कि ये ओपन एंड शट केस है। देखें, इसको लंबे अदालती चक्रों में ना डालें। हमें पाकिस्तान का अदालती निज़ाम हम सबको पता है, तो वरना फिर जैसा कि इन्होंने कहा है सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर होगा। तो मेरी यही अपील है फिर से कि डॉक्टर वर्दा को इंसाफ दें और हम अगीगा के प्लेटफार्म पे जो ये फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं। थैंक यू सो मच। ये जिन जिन लोगों ने कोताही की है, आज ये मजमा ये मुतालबा करता है जो भी कोताही में शामिल थे उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के हम लोग नुमाइंदा हैं और डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के साथ जो जुल्म हुआ, एक मसीहा के साथ जुल्म हुआ, तो सारे हमारी जितनी एबटाबाद की एसोसिएशन हैं वो सारी सरापा एहतजाज हैं और हम भी किसी भी फोरम तक जाने के लिए तैयार हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता, जब तक उनके सारे कातलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये 2 दिन की बात नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं आए हैं। इंशाअल्लाह हम जब तक इसका कोई अंजाम नहीं निकलता तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके ख़ानदान के साथ खड़े रहेंगे। जो भी लाएमल हमें इंतज़ामिया आगे का देगी, हम इंशाअल्लाह उन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने तक हम इस एहतजाज का हिस्सा रहेंगे और हमारी इंशाअल्लाह ये कोशिश होगी और हम इस एहतजाज का हिस्सा रहेंगे जब तक उन मुलज़िमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। हमारी इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश है कि हमारे साथ तावन करें और वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। नाहक कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है और बहुत जुल्म हुआ है उनके साथ। हम इस जुल्म पर उनके साथ स्टैंड बाय करते हैं, डॉक्टर एसोसिएशंस के साथ हैं और बहसीयत अक्सा प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद तमाम कम्युनिटी की तरफ से हम डॉक्टर कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और इससे की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हम इस नाकून का बदला हम ज़रूर लेंगे। ज़िला एबटाबाद की तंजीम है जो हम उस प्लेटफार्म से आए हैं अगीगा के साथ यकजहती करते हुए और डॉक्टर वर्दा के साथ जो जुल्म हुआ है उसको इंसाफ दिलवाने के लिए हम चाहते हैं कि उसको डॉक्टर वर्दा को इंसाफ मिले और कभी भी एबटाबाद की किसी बेटी के साथ भी ऐसा वाक़या पेश ना आए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसी हवाले से कुछ तंजीमें यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने क्या कहा आपने सुना और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। कैमरा मैन फ़हीम मलिक के साथ रिजवान कुरैशी, NK न्यूज़ USA एबटाबाद।